Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa ba'da zuhur 25 Januari 2022 bertepatan dengan 22 atau 23 Jumadal Akhirah 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-25. Dan di dalam sesi ini kita masuk kepada permasalahan yang baru yang berhubungan dengan sifat dan nama Allah. Maka kita masuk kepada nama Allah Al-Khaliq dan juga sifat Al-Khalq, penciptaan. Maka sebelum kita masuk kepada materi, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Tafadhalu hafizakum. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي الأسود حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى في النار تحويل السند. وقال لخليفة: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العالمين قدمه ثم فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضله حتى ينشأ الله لها خلقا ويسكنهم فضل الجنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي الأسود حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى في النار تحويل السند. وقال لخليفة: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يقع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشأ الله لها خلقا ويسكنهم فضل الجنة. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي الأسود حدثنا الحرامي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى في النار تحويل السند. قال لي خليفة: حدثنا زريق حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن المعتمر عن أبيه قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى في النار فتقول هل من مزيد حتى يضع رب العالمين قدمه وتقول فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط بعزتك وكرامك ولا يزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيدخلهم فضل الجنة. Ya Allah. Seri alatul ilahuna. Alladhi yahfad alatul ilahuna. Alladhi ma yahfad ain asa. Bismillah. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: haddatsana ibn Abi al-Aswad haddatsana Harami haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: yulqa fi an-nar
قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن مقتل سمعت أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يدعى إلى رب العالمين حتى يدعى فيها رب العالمين وقدمهم فينضم بعضها إلى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشأ الله لها فيسكنه فضل الجنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي الأسود حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال يلقى في النار وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن مؤتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يدعى فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. Bismillah. Qala Ibnu Bukhari rahimahullah. Hadatsana Ibnu Abdul Aswad, hadatsana Harami, hadatsana Syu'bah, an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu yulqa fin nar tahir sanad. Qala li Khalifah an Yazid bin Zurai, hadatsana Sa'id an Qatadah an Anas an Mu'tamir sami'tu Abi an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam yazalu fiha wa taqulu hal min mazid hatta yad'a fiha rabbul alamin qalamahu wa yanzawi ba'daha ila ba'd thumma taqulu qad bijatika wa rabbika wa la tazalu jannah qad yataqulu hatta yaj'alallahu khalqan fiskinahum fa'al jannah. Ya Rahman. Rahman. Bismillah qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Ibnu Abi Al-Aswad haddatsana Harami حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار تحويل السند. وقال لخليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عن سعيد حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه ثم فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرامك ولا يزال الجنة تفضل حتى ينشأ الله لها خلقا
فيسكنهم في الجنة فيسكنهم فضل الجنة. Santum. Jazakumullahu khairan. Bagi yang sudah membaca, yang tidak hafal sini baris cepat. Move. Mau juga sini. Biar sound efeknya masuk. Banyak yang nggak hafal. Kalian ngapain aja? Ini dipukul terus. Lala, kena. Tahwan. Entan daya waktu. Bismillah qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Ibnu Abil Aswad haddatsana Harami haddatsana Qatadah Syu'bah haddatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu yulqa fin nari tahwil as-sanad qala li khalifan an haddatsana Yazid an Syu'bah An Sa'id. An Syu'bah Ma fi khalas. qala Qatadah an Abi Anas an Anas an Abi an Mu'tamir wal Mu'tamir qala Sami'tu Abi an Anas an Qatadah an Anas qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu yulqa fin nari hatta taqulu qad la wa taqulu qad hal hal min mazid fa hatta yada'a yada'u qadamahu rabbul izzah fataqulu fayan zawi ba'daha ila ba'd fataqulu qad bi'izzatika wa karamik wa la tazalu al-jannah fatafdulu hatta insyaallah khalqan fayaskinuhum fiha fadlul fadlan lil jannah. Bismillah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Qabisah haddatsana Sufyan an Ibnu Jurayd an Sulaiman an Tawus an Ibnu Abbas. Kita baca terjemahnya. Lupa. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Berkata Imam Al-Bukhari bab ucapan Allah Jalla wa'ala, maka dialah yang menciptakan langit dan bumi, langit-langit dan bumi dengan hak, dengan benar. Maka Imam Al-Bukhari di sini di dalam babnya saja ingin menjelaskan tentang sifat Allah Jalla wa'ala al-khalq. Pembahasan tentang sifat Allah al-khalq. Maka masuk kepada pendalilan di dalam hadis. Ini kelebihan Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya. Dia membuat bab, menandakan dia faqih kepada hadis yang dia kumpul. Adapun beberapa ulama yang membuat kitab, diantaranya muridnya Imam Muslim, bab-bab yang ada di Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim, itu diambil dari syarah Imam An-Nawawi di syarah Muslim. Maka Imam Muslim tidak ada bab. Dia susun hadis sesuai yang dia periksa sahih. Begitupun
beberapa kutub masanid seperti Musnad Imam Ahmad disusun sesuai nama sahabi. Abu Hurairah hadis-hadisnya dimasukkan. Ada 2000 hadis dimasukkan. Sahih tidak, terserah. Malah lebih parah lagi Musnad. Hanya sekedar pengumpulan. Maka Imam Al-Bukhari mempunyai kelebihan pertama tashih. Dia mensahihkan hadis. Kedua, membuat bab, membuat kitab. Disebutkan hadis ini di kitab Tauhid. Hubungannya dengan tauhid mana? Itu lafaz tadi. Bahwa Allah khalaqas samawati wal ard. Masuk kepada kitab tauhid dari segi asma wa sifat. Menandakan kejeniusan beliau. Maka inilah sya'ni ilmu hadis. Maka seorang muhaddis pendalilannya kuat karena beristidlal dengan hadis sahih, faqih. Dia faham lari kemana hadis ini. Dijadikan pendalilan kemana hadis ini. Berbeda dengan seseorang yang bukan ahli hadis, misalnya seorang faqih saja, mungkin beristidlal dalam permasalahan dengan hadis-hadis yang dhaif. Ataupun lebih dari itu hanya penulis kitab tanpa tahu hadis ini sahih, dhaif, larinya kemana, fikihnya apa. Maka Imam Al-Bukhari kelebihannya seperti itu. Kemudian meriwayatkan Imam Al-Bukhari beristidlal permasalahan ayat Allah tadi, bahwa Allah itu khalaqas samawati wal ard, beristidlal dengan hadis ini. Maka nanti akan kita cari mana poin pendalilan dari hadis di Sahih Al-Bukhari ini. Kalau Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Qabisah, haddatsana Sufyan an Ibnu Jurayj an Sulaimana an Tawus an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yad'u minal lail Allahumma lakal hamd anta rabbus samawati wal ard lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna lakal hamd anta nurus samawati wal ard qaulukal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqq wan naru haqqun was sa'ah haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qadamtu wa ma akhartu wa asrartu wa a'lantu anta ilahi la ilaha li ghairuk. Haddatsana Thabit bin Muhammad haddatsana Sufyan bihada wa qala antal haqqu wa qauluka al haqqu. Ini ucapan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya yang mana dia ingin beristimbat dengan hadis yang dia sebutkan tentang sifat al-khalq lillah. Maka sekarang kita masuk kepada ilmu sanad. Kita tidak membaca sahih Al-Bukhari kemudian disunat sanadnya. Tidak. Kita lengkap. Bahkan dari pelajaran babnya. Sehingga kita mengetahui mana wajah pendalilan. Dan kita bisa beristimbat dari itu. Tidak menyunat tarjimah, tidak menyunat sanad, ujung-ujungnya an Abi Hurairah, an Anas, atau di sini an Ibnu Abbas, tidak. Kita ambil fawaid semuanya. Maka Qabisah barakallahu fikum dari guru Imam Al-Bukhari di sini, Imam Al-Bukhari mengatakan dengan haddatsana, menandakan sigatu tasrih dia mendengar dari Qabisah gurunya. Lalu siapa Qabisah? Lis mataktubun. Qabisah Ibnu Uqbah. Dia adalah Abu Amir Al-Kufi. Dia di tabaqah yang at-tasi'ah, tabaqah yang ke-9. Apa makna tabaqah yang ke-9? Dia adalah tabaqah as-sughra dari itba at-tabi'in. Dan yang hidup di zaman ini seperti siapa? Imam Asy-Syafi'i, Yazid Ibnu Harun, Abu Daud At-Tayalisi, Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani, Abu Asim An-Nabil, dan Musa Ibnu Ismail Al-Minqari At-Tubudaki, dan yang lainnya. Maka mereka imam-imam yang masyhur di tabaqah yang ke-9, maka Qabisah Ibnu Uqbah termasuk dari mereka. Adapun dari segi ilmu jarh wa ta'dil, bagaimana kedudukan Qabisah? Kedudukan Qabisah dia adalah rawi yang antara thiqah dengan saduq, tidak sampai mencapai imam.
Disebutkan oleh Ibnu Ma'in, siqatun fi kulli syai' illa fi hadis Sufyan. Laisa bidakal qawi fa innahu sami'a minhu wa huwa as-shaghir. Maka Qabisah Ibnu Uqbah disebutkan oleh Imam Ibnu Ma'in, dia rawi yang siqah. Namun periwayatannya kepada Sufyan yang diinginkan Ats-Tsauri, maka ada sedikit kurang hafalannya. Kenapa? Karena dulu dia bertemu dengan Sufyan belajar dia masih kecil. Maka hafalannya belum begitu kuat, belum begitu cerdas. Dan berkata Abu Hatim, huwa saduq, maka dia hafalannya pas-pasan. Dan berkata Abu Daud, bahwa Qabisah dan Abu Amir dan Abu Hudzaifah dulu waktu dia masih kecil kurang hafalannya. Tsumma hafidhu ba'du. Namun setelah dia beranjak balik, beranjak dewasa, hafalannya menjadi kuat. Maka di sini kita katakan rawi ini antara thiqah karena disebutkan oleh Imam Ibnu Ma'in dia thiqah. Kecuali hadisnya dari Sufyan karena dulu dia belajar waktu kecil. Namun kata Abu Hatim, dulu memang mereka waktu kecil hafalannya pas-pasan, namun setelah itu hafalannya kuat. Maka kita katakan rawi ini thiqah insyaallah. Dan meriwayatkan dari Sufyan. Siapa Qabisah jika meriwayatkan dari Sufyan? Sufyan Ibnu Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Al-qaidah taqul Qabisah idza qala maka dia Sufyan Ats-Tsauri, tidak yang lainnya. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri, dia masih kecil. Dan Sufyan Ats-Tsauri jaraknya dengan Ibnu Uyainah di bawah Sufyan Ats-Tsauri. Maka bagaimana bisa Qabisah mendengar misalnya dari Sufyan Ibnu Uyainah? Sufyan Ibnu Uyainah lebih kecil lagi daripada Sufyan Ats-Tsauri di tabaqah yang ke-8. Maka di sini yang masyhur di kalangan para ulama, kaidahnya Qabisah idza qala an Sufyan huwa Tsauri. Maka di sini siapa Sufyan? Sufyan, siapa lengkapnya Sufyan Ats-Tsauri? Indaka Aba Umair. Hasan, Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri. Alhamdulillah santri-santri kita banyak memahami ilmu-ilmu rijal, syukuri. Karena ilmu-ilmu rijal di zaman ini sudah banyak dihilangkan. Apalagi yang ngaji-ngaji hanya sekedar tematik. Seperti maaf, mereka orang-orang yang masyhur di media sosial dari Roja, kebanyakan mereka tidak mempunyai ma'had. Kebanyakan mereka hanya sibuk mengisi di televisi-televisi, maka akhirnya mereka tidak mentarbiyah santri-santrinya dari asas. Maka akhirnya mereka banyaknya tematik, sehingga tidak mempunyai santri yang dijadikan asas, dididik dari awal sampai menjadi besar, terutama ilmu hadis. Maka alhamdulillah di ma'had ini kita mengajarkan ilmu hadis, ilmu rijal dari asas yang diharapkan mereka kelak disambung belajar ke Yaman sehingga pulang ke Indonesia insya Allah menjadi muhaddisin, menjadi muhakkikin, pentahqiq hadis, mengetahui mana yang sahih dan dhaif. Qulu amin. Maka Qabisah di sini jika meriwayatkan dari Sufyan, dia Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri, Abu Abdillah Al-Kufi. Berarti keduanya dari Kufah. Qabisah Al-Kufi, Sufyan Ats-Tsauri Al-Kufi. Adapun Sufyan Ats-Tsauri sudah tidak butuh dibahas lagi, di mana dia hidup di tabaqah yang as-sabi'ah. Maka dia hidup di tabaqah yang as-sabi'ah maknanya apa? Dia ru'us dari itba' at-tabi'in. Maka itba' at-tabi'in gembongnya dari mulai tabaqah yang ke-7. Seperti siapa? Imam Malik Ibnu Anas, Imam Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj Abul Bustam, dan Sufyan Ats-Tsauri, dan Waddah Al-Yaskuri, dan Abu Awanah Waddah Al-Yaskuri. Maka mereka masyhur di tabaqah yang ke-7. Dan siapa lagi yang belum saya sebut? Laits Ibnu Sa'ad. Maka mereka para itba' at-tabi'in. Maka Sufyan Ats-Tsauri dilaqabi juga dengan Amirul Mukminin fil hadis.
Kalau Umar ibn Khattab Amirul Mukminin di dalam Islam, maka dia Amirul Mukminin di ilmu hadis. Maka dia jagoannya. Kemudian meriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Juraij. Hendak ya Aba Qatadah, siapa Ibnu Juraij? Mutaakkid. Aywa. Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz. Awas jangan kebalik. Bapaknya disebutkan baru nama anaknya. Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz mahaluh. Walakin mahaluh aib indahu aib fi mada? Bitadlis. Maka Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz ma'ruf Ibnu Juraij, dia imam muhaddis. Dia dilaqabi dengan siqatun faqih. Karena muridnya siapa? Muridnya siapa yang masyhur? Atha Ibnu Abi Rabah, dan Atha Ibnu Abi Rabah tabi'in yang paling pandai ilmu haji dan umrah. Berapa tahun belajar kepada Atha? 18 tahun dan juga bisa 20 tahun di riwayat. Maka lihat di sini. Jika kalian ingin menjadi muhaddis yang besar atau alim yang besar, jangan tergesa-gesa menjadi dai instan. Belajar pondok ini 7 bulan, pondok sana 5 bulan, pondok sana, kemudian ke Yaman 1 tahun, dah pulang ke Indonesia jadi dai. Kita katakan bisa jadi instan dengan dalil Al-Qur'annya, dia misalnya ada hafalan Al-Qur'an dan juga bisa ceramah. Dia memang mempunyai retorika dakwah yang bagus, menarik. Dia menjadi singa podium. Maka bisa kita katakan berdakwah boleh karena ada ilmu. Namun beda dengan orang yang belajar lama dengan para ulama. Dia mempunyai guru yang gurunya itu mumpuni di berbagai ilmu. Duduklah. Seperti Ibnu Juraij duduk dengan Atha karena Atha memang mempunyai ilmu dari berbagai cabang ilmu. Maka dia duduk 18 tahun. Dia duduk 20 tahun di riwayat. Akhirnya jadilah dia imam besar. Maka kalau ingin menjadi seseorang yang mumpuni ilmunya, please jangan istijal, jangan terburu-buru. Masalah nikah, jika kalian dengan nikah itu malah menjadikan bertambah semangat ilmu, ya menikahlah. Jangan dipikir nggak nikahlah, karena nikah akan menyebabkan kita jadi malas belajar. Jangan. Kita alhamdulillah di Yaman sekitar 4,5 tahun, setelah itu menikah. 6 bulan ataupun hampir setahun menikah lagi yang kedua. Di Yaman. Sampai sekarang ada yang ketiga. Maka disinilah kelebihannya, akhirnya kita bisa lama di Yaman. Alhasil di sini Abdul Malik Ibn Abdul Aziz menjadi imam besar karena mulazamah dengan Atha Ibnu Abi Rabah, imam besar. Ini poin pendalilannya. Jika kalian ingin sukses menjadi alim, mulazamah kalian. Jangan menjadi dai instan. Tahu dai instan? Kayak kopi instan diseduh ke air panas 5 menit jadi. Nah, dai instan gitu. Mondok sana 5 bulan, mondok sini 2 bulan, di sini 3 bulan, pergi ke Yaman, punya ceramahnya bagus, retorikanya, benar dia jadi dai, ahli ceramah tapi tidak tahu hadisnya sahih apa tidak tahu istimbat dari hadis itu. Tidak, itu saya mengetahui banyak. Akhirnya dia ya hanya jadi sekedar penceramah tematik, tapi tidak bisa dia menggali ilmu, mengajari manusia dan sebagainya dari asal. Mempunyai pondok pesantren, mendidik santri-santri dari asas, itu butuh kepada taksil namanya, dari penghasilan ilmu, dari hasil exploration. Dia dulu belajar dengan para ulama, bisa dia mendidik, menggali tambang-tambang emas bagi murid-muridnya. Namun kebanyakan dai instan hanya tematik, hanya ngisi di masjid-masjid, tabligh akbar, ceramah. Itu sih kita juga bisa, khutbah Jumat kita sama seperti itu. Maka inilah Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Juraij. Maka dia selain dari mempunyai imam di dalam hadis,
namun dia tetap manusia. Dan manusia tidak sempurna. Seperti ucapan Nabi kita di hadis Indak ya Abdurrahman.